बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या इली हक खैर आल फ्रेंड आल व्यूवर्स आल सबसक्राइबर्स उम्मीद करना वा कि तुसी सारे भरा ठीक होवोगे हैरफियत नाल होवोगे। ऐ साडे बजुर्ग बैठे ने मोहम्मद हनीफ साहब खोड़ी मीरपुर खोड़ी इस पिंड का नाम है तो मीरपुर का नाम तां रखी गया क्योंकि ये पिछू मीरपुर दे ने मुतासरा मंगला डैम दे जी। यार तुम बच्चे वेख सकते हो जी इन्हों के इन्हों की तुहानूं मैं बिल्डिंग भी विखाना जी खोड़ी मीरपुर। तो इन्हों की तकरीबन जमीन तो है कि जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है सारिया की आ रही है कोई मसला नहीं, मगर इन्हों की काफ़ी वड्डी बिल्डिंग है वो भी मोटरवे की जब्त में आ रही है। तो इन्हों की तुम एज वेख सकते हो तकरीबन 55 साल के हो गए हैं। तो पिछों ये मुतासरा ने मंगला डैम दे जी। तो हुण फिर इन्हां नाल दूसरी जिहड़ी कार्रवाई है मोटरवे वाली। तो तुहानूं अगे मैं व्यू देना वा जी सारे पिछे एक स्कूल विखाया हाई स्कूल ते प्राइमरी स्कूल। अगर मोटरवे पिछों जिहड़ा मोड़ इन्हां मोटरवे नूं जिहड़ा ना मोड़ दिता इन्हां दी कोठी क्रॉस करदिआं साल ही तकरीबन 300 फुट इन्हां दी कोठी क्रॉस करी ते अगे उन्हां मोड़ दिता जी रोड क्रॉस करने वास्ते। वो रोड भी तुहानूं विखाने आ जी। उस तो बाद अल्लाह खैर करे यह जोड़ा मोड़ इन्हें अगे दिता है यही 300-400 फुट मोड़ पिछे दिता जाए तो प्राइमरी स्कूल भी बचता है, इन्हों की कोठी भी बचती है, तो नाल ही कब्रस्तान है वो भी दूसरी साइड तो गुजर जाती तो रोड भी क्रॉस हो जाता है। तो उस तो बाद दूसरी गल ये वे कि उतों ही इन्हें रोड क्रॉस कराया मोड़ क्रॉस करा मोड़ दे के तो इतों ही इन्हें रोड ही क्रॉस कराना। तो इतने ये कि जी जगह है बहुत ज़्यादा कुशादा जगह है, कोई नाल पिंड नहीं कोई चक्कर नहीं कोई बादी नहीं कि अगे जी या पिछे जी कोई फर्क हो। तो गड्डी भी जी तुहाडी है माशाअल्लाह 140-50 की स्पीड विच ये मुड़ सकती है क्योंकि मैं जिन्नियां भी वीडियो बनाई ने तुहानूं पता है कि जाके जगह के उत्ते जाके तो मैं वीडियो बनाई ने कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाई। तो जिस टाइम असीं इत्थे आए हैं छोटे छोटे बच्चे तुसीं देख सकते हो यह काकी छोटी जी बैठी है ये रोज़ आती है अपने पापा नूं कि पापा साडा है जी कोठी है साड़ी ढाटीए की। इधर भी तुसीं वेख सकते हो कि बच्चे बैठे ने परेशान बैठे ने। तो ज़्यादा मैं गल्लां करांगा तो होर परेशान होण दे जी। तो मजीद मैं तुहानूं सारे व्यू देना कि जिहड़ा इन्हां दी कोठी दी उत्तों दी मोटरवे लंघा के मोड़ दिता ने वो थोड़ा पिछे 300-400 फुट दे लैण ते स्कूल भी बचदा। तो मजीद इन्हों की जबानी मैं पूछ लेना वा जी इन्हों का तकरीबन कितना नुकसान होया इन्हों की एज आए कि मीरपुर को की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी सर जी असी 64 पॉइंट आए हैं मंगला डैम तासरा मंगला डैम असी इतने अच्छा आन के आबाद होए हैं। अच्छा कि जी हूँ चलो थोड़ी जी ये भाई रिहायश बनाई सी रहन के काबल होए सा। अच्छा अगे उतों बड़े इतने आए हैं इत्थे आन के ते हूँ साड़ी ये जी रिहायश है ये भी जाती रहे तो असी क्या कर सकते हैं। 25-30 वीघे जमीन जी वो साड़ी विच आ गई जमीन का तो चलो को नहीं बाकी दुनिया के नाल सारी गुजारिश ये की जाती है कि साड़ी ये रिहायश मेहरबानी करके अगर बचाई जाए तो चलो असी इत्थे रहन के काबल रह जाते हैं, वरना तो फिर साड़ी मुंडी वड्डी जा सकती है। जे बिल्डिंग टाइप हो तो साड़ी मुंडी वड्डण वाली गल है होर तो पिछे रह कोई नहीं जाता है और ना साढ़े को कोई जगह ऐसी है जिथे जाके असी रवांगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगे तो जनरल साहब अगे मेरी गुजारिश है मेहरबानी करके तो साड़ी इस अपील से नज़रसानी की जाए। हुकूमत पाकिस्तान भी मेहरबानी करे तो साड़ी इस गल से नज़रसानी करके साड़ी अगर रिहायश बचाई जाए तो चलो फिर भी असी बचे टिके रहने हैं। जे अगर रिहायश ना बचाई जाए तो असी कित्थे जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे ने ना तो हुण वक्त रहा है ना हुण इतनी हिम्मत है कि असी किसी पासे जाके तो कोई नवा काम जिहड़ा असी कर सकते हैं। तो मेहरबानी जे साड़ी इस अपील से कोई नज़रसानी की जाए तो सानू बचाया जाए। साढ़े पिछे होकर जोड़ा मोड़ दिता गया है 200-300 फुट अगली साइड को अगर दिता जाए साड़ा कब्रस्तान भी बच जाता है साड़ी रिहायश भी बच जाती है। असी भी चलो इतने बचन के काबल टिके रहने हैं। मेहरबानी है जे साड़ी कोई गुजारिश सुनी जाए तो साढ़े हाल से रहम किया जाए और तो सारे इस तो बाद कुछ नहीं किया जा सकता। प्यो दादे परदादे दी कबरां असीं उत्थे डैम 'च छड्ड के ते असीं इत्थे आए हैं।
ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜੀ। 3-4 ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਟੋਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ? 20-22 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਗਰਦੋਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਦੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਨ ਇਹ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਛਪਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਹਾਣਾ ਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਫੀਸ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰੇਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 55-56 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੂਤ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਡ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਬਾਈਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਫ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਦੀਆਂ तमाम खुशियां नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह मिलने हैं जी नैक्सट वीडियो के नाल।